So, hi everyone. We have covered the few data types before: integer, float, complex, string, list, true and false. That is a Boolean operators or like Boolean data type. Now, today we are going to start with the next data type, that is a tuple, which is again used to store the sequences. Okay, it is used to store the sequence, or you can say it is a sequence data type. Okay, so tuples are used to store tuples are used to store sequences. Again, tuples are immutable, so this is the important thing. Tuples are immutable. I hope you have a good idea about mutability and immutability. Yes, tuples are immutable. What is the meaning of immutable? Yes, immutable, that means you cannot change or modify the atoms or elements of the tuple once it is defined. एकदा डिफाइन केल्यानंतर तुम्ही त्याचे एलिमेंट्स किंवा atoms चेंज करू शकत नाही. value of atom or element in a tuple cannot be changed or modified. Change किंवा modified करू शकत नाही आपण. Cannot be changed or modified. Okay, again, कसा आहे हा डेटा टाइप? It's ordered and duplicates allowed or not? Yes, Vaibhavi. Duplicates are allowed. Same as a list मध्ये आणि टपल मध्ये मेन डिफरन्स काय आहे की म्युटेबल, इम्युटेबल आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट, राउंड ब्रॅकेट. Duplicates are allowed. That is important thing. Round brackets are used. Round braces or round brackets are used to store the tuple. And it's a heterogeneous data type. कसा आहे हा? कसा डेटा टाइप आहे? heterogeneous data type. What is the meaning of heterogeneous data type? Yes, heterogeneous data type चं meaning सांगा की तुम्ही याच्यामध्ये इंटिजर व्हॅल्यू देऊ शकता, फ्लोट व्हॅल्यू देऊ शकता, कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यू शकता, अगेन बुलियन व्हॅल्यू देऊ शकता. Yes, anything you can give. You can define like this. Number of data types you can define in a single tuple. Then tuples are faster than list. Tuples are faster than list. Why it is faster than list? Because it is not allowing the modification. Modifications are not allowed there. So that's why it's a faster than list, and it's a comma separated. Tuples are faster than list and comma separated. Elements are comma separated. Elements कसे आहेत? Elements are comma separated. Elements are comma separated, and as it is immutable, we cannot modify or we cannot perform operations like काय ऑपरेशन्स केले आपण काल लिस्ट मध्ये? ऍड, येस, रिमूव्ह, डिलीट किंवा ऍड, रिमूव्ह, पॉप. दीज ऑपरेशन्स आर नॉट पॉसिबल. इन्सर्ट, हे ऑपरेशन्स पॉसिबल नाही. किंवा इन शॉर्ट, यू कॅनॉट अपडेट दी एलिमेंट्स ऑफ टपल वन्स इट इज डिफाईन. एकदा डिफाईन केल्यानंतर तुम्ही त्याचे एलिमेंट्स चेंज करू शकत नाही. In order to define a tuple, how to define a tuple? Let's take a look. Tuple define करण्यासाठी काय यूज करावं लागेल तुम्हाला? So tuple word यूज करू शकत नाही आपण असा. You can see it is in a green color. Okay, so I can take tuple 1. I can take a t1 is equal to empty bracket. Okay, and if I use print type of a t1 चा जर टाइप चेक केला तुम्ही, टाइप ऑफ t1, what it will give you? काय दिला? क्लास टपल दिल. काय दिल? क्लास टपल दिल. Again, t1 is equal to tuple of something. Again, its class will be a tuple. So it's a empty tuple. There are two ways to define a tuple: empty open close parenthesis or tuple of a something. Okay,
if you want to define it with the help of some values, so t1 is equal to empty bracket 1 comma 2 comma 3, so it's a homogeneous tuple. Okay, so I can easily print t1 comma type of a t1. So what it is giving, again same thing you can do for like different values. Suppose I can take 3.4 or 2.4 3 plus 4j, which is complex value. Okay, again I can give a boolean value. Suppose I just want to give the data word. Okay, like this. So again it's a tuple with heterogeneous. So this is a heterogeneous tuple. Okay, so these things are there. Again, one more thing I just want to show you. Suppose if I take t1 is equal to, if I take single element inside a bracket, if it is like this 1, so what will be the like type of this t1? या t1 चा टाइप काय असेल? एनीबॉडी? आनंद, वैभवी, शिवम, एकच जर नंबर घेतला याच्यामध्ये तर याचा टाइप काय दिला? बोला. जर या ब्रॅकेट मध्ये एकच नंबर असेल तर याचा टाइप काय? सिंगल नंबर आहे. सो इट्स अ इंटिजर व्हॅल्यू, बरोबर ना? याचा टाइप काय? इंटिजर. जर एक पेक्षा जास्त एलिमेंट असतील तर त्याचा टाइप काय, किंवा इथे जर सिम्पली कॉमा जरी केला ना तरी याचा डेटा टाइप चेंज होईल. आता काय झाला? हा टपल झाला. येस, हे समजून घ्या हे कसं वर्क होते. समजा मी ब्रॅकेट मध्ये फक्त डेटा सायन्स असा वर्ड राईट केला तर त्याचा डेटा टाइप काही स्ट्रिंग येईल. बट डेटा सायन्स विथ कॉमा केलं की सेम अगेन. सपोज instead of 1 if I write data word, असं वर्ड राईट केला डेटा, काय आला? याचा डेटा एक स्ट्रिंग आला. आणि हा जर कॉमा करून लिहिला, इथे जर हा काय करून लिहिला, कॉमा करून लिहिला, कॉमा तर काय लिहिलं? टपल. समजतंय का रे? लक्ष देतंय? हा डिफरन्स Yes, कळाला sir. तुम्हाला? हो. शिवम, आनंद, हे तसं. हो सर. ठीक आहे. नंतर ऍडिशनचं जे बघितलं आपण, अपेंड किंवा ऍड करू शकत नाही, तर ते एक एक्झाम्पल ट्राय करू आता. ठीक आहे. सपोज आय एम हॅव्हिंग लिस्ट. तुमच्याकडे अशी एक लिस्ट आहे. लिस्ट वन इज इक्वल टू वी आर हॅव्हिंग 1 2 3. and simply what you are doing, list1 dot append काय अपेंड करतोय तुम्ही? सपोज 100 मी काय करतोय? अपेंड करतोय. आणि प्रिंट लिस्ट वन काय करतोय? प्रिंट करतोय. हे पॉसिबल आहे, राईट ना? सो इट्स पॉसिबल. नाउ इफ आय यूज सेम थिंग विथ अ टपल, काय होईल? आता ब्रॅकेट राऊंड ब्रॅकेट केल्या तर काय होईल? राऊंड ब्रॅकेट केलं तर काय होईल? टपल होईल, बरोबर ना? राऊंड ब्रॅकेट केलं तर टपल होईल. येस. आणि आता जर याला अपेंड केलं तर काय सांगतोय तो? व्हॉट इट इज डुईंग? टपल ऑब्जेक्ट हॅज नो ऍट्रिब्यूट अपेंड, किंवा असं फंक्शन नाही टपल मध्ये, असं काही फंक्शन नाही. टपल ऑब्जेक्ट हॅज नो ऍट्रिब्यूट अपेंड. ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ टपल. इंडेक्सिंग विल बी अ सेम. इंडेक्सिंग तुम्ही फेच करू शकता. कसं फेच करू शकतो बघा. फॉर एक्झाम्पल t1 is equal to if you are having values like this 1 2 3 4 5 6 7 अशा व्हॅल्यूज आहेत तुमच्याकडे. ओके, नेक्स्ट इफ आय यूज t1 ऑफ ज्यावेळेस इंडेक्सिंग वरती वर्क करायचं आपल्याला किंवा स्लाइसिंग वरती वर्क करायचे, तर ब्रॅकेट कोणता आहे? ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट. कोणता आहे? ब्रॅकेट कोणता आहे? स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे. ठीक आहे. टपल ऑफ 0 जर घेतलं मी तर काय ऑब्विसली तुम्हाला फर्स्ट एलिमेंट देईल. टपल ऑफ 0 or t1 of 0 will give me the first position value. Same thing you can work with negative as well. For example, if I am putting t1 of -1, last element 9, then t1 of
-6 जो काय -6 ला असेल काय -6 ला थर्ड एलिमेंट राईट ना -1 -2 -3 -4 -5 -6 like this. Okay, so this way it work. Addition is not possible. Again, if I use आता इथं अजून एक ऑप्शन आहे काय लिस्ट मध्ये फॉर एक्झाम्पल लिस्ट वन ऑफ इथं फेच होतो एलिमेंट बरोबर ना लिस्ट वन ऑफ 2 सपोज लिस्ट वन ऑफ 2 किती 3 बरोबर ना लिस्ट वन ऑफ 2 किती 3 विच इज इक्वल टू याला मॉडिफाय करायचं मला 100 नी किंवा 1000 द्यायचे त्या जागेवरती आणि त्यानंतर काय करायची लिस्ट वन प्रिंट करायची तर काय देतोय बरोबर सेकंड इंडेक्सला जो काही एलिमेंट आहे त्याची व्हॅल्यू किती आली झाली सेम थिंग आय एम ट्राइंग ओव्हर हियर t1 ऑफ 2 काय 3 त्याच्याऐवजी मला काय करायचं इथं 300 करायचं आय जस्ट वॉन्ट टू मेक इट एज अ 300 सो व्हॉट इट इज शोइंग टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट ऍटम असाइनमेंट यू कॅन नॉट मॉडिफाय द टपल वन्स इट इज डिफाईन एकदा डिफाईन केलं तर तुम्ही त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करू शकत नाही समजतंय बोल स्क्रीन फ्रीज होती स्क्रीन फ्रीज झाली झाली होती आता एक मिनिट आता मूव होती नाही मूव नाही होते आनंद आता मूव झाली हा ठीक आहे मध्ये कट झाली ना फ्रीज तर मला सांगा थोडंफार ग्लिच येऊ शकतो आता मध्ये नेट तर प्रॉपर आहे बट थोडाफार ग्लिच येऊ शकतो जिथं कुठं काही प्रॉब्लेम येईल तिथं लगेच हे करा रेज करा ठीक आहे नेक्स्ट करू ओके सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल फॉर स्ट्रिंग एज वेल स्ट्रिंग साठी पण आपण हे सेम बघितलंय बरोबर ना स्ट्रिंग पण काय करत नाही ऍटम असाइनमेंट अलाउ करत नाही की सपोज पायथन वर्ड आहे तुमच्याकडे इफ आय एम हॅव्हिंग स्ट्रिंग एज अ पायथन व्हॉट आय एम डुईंग s1 और s of 2 काय t s of 2 काय t and I just want to make it as a capital T what did you Sir. say बोल ते लाईन 14 वर स्टक आहे अजून स्क्रीन वोटिंग वर स्टक आहे शिवम आता मूव झाली आता मूव झालं आता इनपुट 5 वर आहे असं आता इनपुट 5 वर आहे हो माझ्याकडे इनपुट 20 आहे शिवम वैभवी वरती स्क्रोल झालेले स्क्रीन सगळ्यांना सेम आहे Yes, sir. किती दिसतोय 5 दिसतोय तुम्हाला इनपुट 5 नाही सर 20 दिसतोय. नाही आता चेंज झालंय सर चेंज झाला आता मूव होते ज्या स्पीडने मी मूव करतोय त्या स्पीडने तुम्हाला आता दिसते मूव Yes, sir. मूव होतोय. आता इंट्रोडक्शन दिसतंय हो. नंतर 1 2 3 हो ठीक आहे आता एक ओके 20 नंबरला आहे आता आपण हो Yes, sir. ठीक आहे तर हे इथं पण काय नाही स्ट्रिंग इज ऑल्सो इम्युटेबल स्ट्रिंग मध्ये पण तुम्ही चेंजेस करू शकत नाही बरोबर आहे हे टाईप झालेलं दिसतंय प्रॉपर त्याच स्पीडने तुम्हाला दिसतंय जसं मी टाईप केलंय तसं हो. येस Yes. सेम थिंग इज अप्लिकेबल फॉर स्लाइसिंग एज वेल स्लाइसिंगला पण सेम अप्लिकेबल आहे तुम्ही पेज करू शकता बट चेंज पॉसिबल नाही मॉडिफिकेशन पॉसिबल नाही सो व्हॉट वी कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग लेट्स टेक अ लुक स्लाइसिंग इज इक्वल टू फॉर एक्झाम्पल I will define new tuple or you can take it as a tuple1 is equal to tup1 is equal to tuple1 is equal to yes Python first element I'm taking it as a Python second element I'm taking it as a data third element I'm taking it as a YAML okay next I'm taking it as a DL deep learning like this and what we are doing
tuple 1 of 1 घेतलं suppose. Tuple 1 of 1. What is it? Data, right? What is it? Data. What if I want to fetch whole tuple? जर पूर्ण tuple fetch करत असेल तर काय करावं लागेल? Tuple 1 of. Yes. Please tell me. Colon. So it will fetch whole tuple. What if I just want to fetch DL, data and EML? I just want to fetch data and EML. Yes. What is the index of data? Data index काय आहे? 1. ML पर्यंत जायचंय म्हणजे 1, 2, 3 पर्यंत जावं लागेल. 3 is excluded. 3 is excluded. Like this it will go. Right ना? बरोबर आहे. Then if I use like this, tuple 1 of -4 onwards everything. -4 start index everything. काय -4 index, -1, -2, -3, -4 काय लिहायचं आउटपुट सांगा. लास्ट सेल जी आता टाइप केली याचा आउटपुट काही पायथन. फक्त पायथन येईल की पूर्ण टपल येईल. आनंद -4 ला स्टार्ट करायचंय आणि एंड डायरेक्ट शेवट झाला पाहिजे, बरोबर ना. एंडची व्हॅल्यू नाही दी. -4 ला स्टार्ट करायचंय. -4 काय पायथन, राईट ना. पूर्ण टपल यायला पाहिजे. येस. -4 ला स्टार्ट होईल. -4 ला स्टार्ट होईल. -4 ऑनवर्ड्स एव्हरीथिंग. इथे एंड नाही केला ना. स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, डिफॉल्ट लेंथ -1 आहे, बरोबर. आणि स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट किती आहे? 1 ची. सो लाईक दिस इट विल वर्क. तर हे समजून घ्या. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिलीट अ टपल डिलीट करण्यासाठी काय यूज करणार? डिलीट अ टपल डिलीट करण्यासाठी काय यूज करणार? डिलीट अ टपल. So TUP is equal to just take any tuple. Just take any tuple value, tuple or like this. Tuple is equal to delete tuple 1. Delete tuple 1. So it will just delete the existence of that tuple. If you are fetching again, परत फेच करताय तुम्ही तर काय शो करेल? तो एरर थ्रो करेल किंवा एरर शो करेल की टपल ऑब्जेक्ट name tuple 1 is not defined because you have already removed its existence with the help of delete keyword. So these are the things. Obviously you cannot add elements, you cannot update the elements, you cannot modify the elements as it is a immutable, but you can remove the existence because it is directly removing the object or its existence from the memory. Memory मधूनच directly काय करतोय? रिमूव्ह करतोय. If you want to do some operations, जर काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असतील तुम्हाला तर मग तुम्ही ऑपरेटर्सचा यूज करून म्हणजे इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, म्हणजे मेंबरशिप ऑपरेटर असं काही चेक करू शकता. सो दॅट पार्ट वी विल सी नाउ. सो स्लाइसिंग, डिलीट टपल वी आर डन. मॅडम गुड इव्हिनिंग. Delete tuple, then tuple operations. T1 is equal to just take one tuple 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and T2 is equal to I'm just taking 20, 30, 40, 50. Just I'm taking two tuples. Okay, so if I'm using T1 or like T3 is equal to, just creating a new tuple T3 from T1 and T2, T1 plus T2, and we are just print T1 just print all three tuples T1, T2, T3 like this. Okay, so it will add two tuples. So addition is possible. We are creating a new object, that's why addition is possible. Okay, then
if you want to check, suppose T3 you already have, right? Now T3 you already have. T3 is equal to so and so, and if you want to check whether particular object is there or not, so what we are having, T3 is equal to this tuple, and if I'm checking 4 in T3, 4 in T3, so it will give you the true or false. If you are checking 44 in T3, so what it will give you, 44 in T3, it is a false, because 44 is not present there in a tuple. 44 present nahi, right? Na? Then in and not in you can check. If I use 44 not in T3, it's a true, right? Na? Not in Sadika true. Okay, so these things are there. Again, you can use sorted method over here. Sorted use करू शकता किंवा minimum maximum length हे पण use करू शकता. For example, we are having values like this. या values फक्त थोडं काय करतो मी modify करतो. T3 is equal to याला 11 करा, 2 3 as it is ठेवा, 34 करा, 230 करा. Random values I am doing. Maximum of T3. Maximum of T3. काय maximum value? 320. You can try minimum as well. Minimum of T3. Minimum of T3. Again, you can go for sum of T3. कोणते कोणते वर्क होत आहेत ते चेक करा. Minimum is done. Sum of T3. Yes, it's a 505. Again, length of T3. So these are some of the functions. Length of T3 is a 10. Okay. Sort is not working for it. Sort work नाही होणार इथे. ठीक आहे. जर असं वर्क केलं तुम्ही T3 dot sort. T3 dot sort. So what it will show? Tuple object has no attribute sort. But काल दोन फंक्शन आपण बघितले होते, सॉर्ट आणि सॉर्टेड, राईट ना? सॉर्ट आणि सॉर्टेड. तर काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सॉर्ट डायरेक्टली ओरिजिनल एलिमेंट चेंज, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज करतो, सॉर्टेड नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. तर टपल साठी कोणतं वर्क होईल मग? सॉर्ट वर्क होईल की सॉर्टेड वर्क होईल? गुड इव्हनिंग अश्विनी. गुड इव्हनिंग पल्लवी मॅम. Good evening, sir. Good evening, sir. बोला. टपल साठी सॉर्ट वर्क होईल. आता सॉर्ट तर वर्क होत नाही, तर सॉर्टेड ट्राय करायचे. सॉर्टेडचं सिंटॅक्स काय होतं सांगा? सपोज न्यू किंवा सॉर्टेड टपल म्हणून मी याला न्यू टपल इज इक्वल टू न्यू टपल इज इक्वल टू न्यू टपल इज इक्वल टू हे परत कॉपी करतो जस्ट फॉर द व्हिज्युअलायझेशन, म्हणजे प्रॉपर याच सेलला व्हिज्युअलाइज होण्यासाठी खाली कॉपी करतोय. ठीक आहे. न्यू टपल इज इक्वल टू T3 डॉट सॉर्ट. तर वर्क होत नाही. कसं वर्क करणार मग? काय होतं सिक्वेन्स आपला? सॉर्टेड ऑफ T3 म्हणजे नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय. T3 तुमचा ऍज इट इज राहणार आहे, राईट ना? प्रिंट प्रिंट T3 पण प्रिंट करा आणि प्रिंट येस प्रिंट न्यू टपल. Just print a new tuple as well. So what it is giving? But just take a look. Output is in a list. Output कशामध्ये येत आहे त्याचं? लिस्ट मध्ये येत आहे. अजून पण ऑब्झर्व करा, आउटपुट कशामध्ये येत आहे? लिस्ट मध्ये येत आहे. ठीक आहे. तर मग याला जर तुम्हाला टपल करायचं असेल तर यू कॅन प्रिंट प्रिंट टपल ऑफ अ न्यू टपल. ठीक आहे. पण एलिमेंट्स कशामध्ये येत आहेत? सॉर्ट होऊन येतात. एलिमेंट कशामध्ये येतात? सॉर्ट होऊन येतात. नेक्स्ट, हे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग झालं, बरोबर ना? हे बाय डिफॉल्ट काय झालं? असेंडिंग झालं. नेक्स्ट असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग झालं. तुम्हाला जर डिसेंडिंग करायचं असेल तर काय आहे? येस, व्हॉट इज देअर फॉर डिसेंडिंग? डिसेंडिंग साठी काय? कॉमा येस रिव्हर्स इज इक्वल टू ट्रू. रिव्हर्स इज इक्वल टू ट्रू. तर मग तो काय करेल? डिसेंडिंग करेल. याच्याही पुढे जाऊन जर हे आउटपुट तुम्हाला कशामध्ये पाहिजे? टपल मध्येच जर पाहिजे असेल तर प्रिंट प्रिंट टपल ऑफ अ न्यू टपल, बिकॉज युअर आउटपुट इज इन अ लिस्ट. तुमचा आउटपुट कशामध्ये देतोय? तो लिस्ट मध्ये देतोय. तर त्याला आउटपुट देताना कशामध्ये ते सांगायचं? टपल मध्ये ते सांगायचं. ठीक आहे. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनॅलिटीज. ऍडिशन, डिलिशन. डिलिशन मध्ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिलीट करू शकता, बट एलिमेंट्स डिलीट करणं टपल मध्ये पॉसिबल नाही. सो वेन वी कॅन यूज अ टपल, कुठे टपल यूज
करा तुम्हाला की जिथं तुमचा डेटा चेंज होत नाही तुम्हाला डेटा कॉन्स्टंट ठेवायचा. सपोज तुम्हाला पॅन कार्ड नंबर स्टोअर करायचे किंवा अकाउंट नंबर स्टोअर करायचे की जे कस्टमरचा डेटा तुमचा चेंज होणार नाहीये ते स्टोअर करण्यासाठी तुम्ही काय यूज करणार टपल यूज करणार. ठीक आहे. सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू सर बोल ना. सॉर्टेड फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन आहे का? सॉर्टेड इन बिल्ड फंक्शन सॉर्ट आणि सॉर्टेड इन बिल्ड फंक्शन. सॉर्ट आणि सॉर्टेड इन बिल्ड फंक्शन आहे. फक्त सॉर्ट आणि सॉर्टेडचा सिंटॅक्स डिफरंट आहे. सॉर्ट मेथड ओरिजिनल एलिमेंट चेंज करते. सॉर्ट डॉट सॉर्ट मेथड आहे ती. म्हणजे तुम्हाला असं यूज करावं लागतं लिस्ट वन डॉट सॉर्ट. आणि सॉर्टेड मध्ये आर्ग्युमेंट पास करावं लागते. सिक्वेन्स ही आर्ग्युमेंट पास करावं लागते. म्हणजे हा जर कोड तुला सॉर्टने राईट करायचा असेल तर तो असा राईट करावा लागेल T3 डॉट सॉर्ट ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस. आणि सॉर्टेडच्या आतमध्ये त्याला आर्ग्युमेंट पास करावं लागेल T3. फक्त दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय आहे की डॉट सॉर्ट जी मेथड आहे किंवा जे फंक्शन आहे ते ओरिजिनल सिक्वेन्स चेंज करतं म्हणजे ओरिजिनल लिस्ट चेंज करतो. आणि सॉर्टेड मध्ये नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो. सॉर्टेड मध्ये नवीन इन्स्टन्स क्रिएट केला तरच हा वर्क होतो. त्यामुळे हा फक्त टपलला ऍप्लिकेबल आहे. ते पण आउटपुट देताना तो लिस्ट मध्ये देतो. आउटपुट देताना कशामध्ये देतो? सॉर्टेड लिस्ट मध्ये देतो. ते जर तुम्हाला टपल मध्ये पाहिजे असेल तर मग त्याला परत तुम्हाला टपल ऑफ लिस्ट हे असं फाइंड आउट करावं लागेल. समजतंय? लक्षात येते सगळ्यांचं? इनबिल्ट फंक्शन आहे. येस, काही डाऊट आहे आतापर्यंत? टपलचा एवढाच पार्ट आहे तसं म्हणजे घेण्याचा तर एवढंच पार्ट आहे. नंतर जशी रिक्वायरमेंट ज्या कोडमध्ये येईल ते बघू. एकदा आपण लिस्ट टपल आणि स्ट्रिंग रिवाइज करून पुढे सेट कडे मूव्ह करू. बट सेट मध्ये मेन डिफरन्स काय आहे? त्यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट आहे कोणतं? पॅकिंग आणि अनपॅकिंगची. कशाचं म्हणतो? पॅकिंग आणि अनपॅकिंग म्हणजे डिफरंट जे इंट फ्लोट स्ट्रिंग व्हॅल्यूज आहेत त्या टपल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो आपण. आणि सेम टपल मधूनच आपण अनपॅक करू शकतो डिफरंट व्हॅल्यूज. एक मिनिट मला परत रिपीट कर. मी नाही ट्राय केलं ते आधी. अजून फंक्शनॅलिटी तर खूप जास्त राहतील. म्हणजे समजा आपण 4 डिफरंट व्हेरिएबल्स घेतले इंट फ्लोट स्ट्रिंग आणि इधर कॉम्प्लेक्स. ते डायरेक्ट एक डिफरंट व्हेरिएबल क्रिएट करून त्याच्यामध्ये सगळे एकदम आपण ऍड करू शकतो. म्हणजे ते टपल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो डायरेक्टली. म्हणजे एक टपल व्हेरिएबल क्रिएट करू शकतो आपण. त्याला पॅकिंग बोलतात. म्हणजे मी एक्झाम्पल सांगू. म्हणजे तुम्ही टाईप करा. हा नाही करत चालू. पॅकिंग अनपॅकिंग म्हणजे बघू आपण काय ट्राय करते. आपल्याला पॅकिंग ट्राय करते. ठीक, ऍडिशन झालं तर चांगली गोष्ट आहे. मी 4-5 व्हॅल्यूज घेतल्या. ओके, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे आपण लिस्ट मध्ये कसं डिफरंट लिस्ट ऍड करतो. 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 असं म्हणतोय ना तू? बरोबर ना? एक मिनिट आणि स्टार्टिंग पासून ट्राय करू. समजा असं जर केलं तर हा टपल क्रिएट करला असं म्हणतो ना? आता याच्यामध्ये आपण समजा एक इंट व्हॅल्यू, एक फ्लोट व्हॅल्यू आहे, एक स्ट्रिंग व्हॅल्यू, अशा 3 डिफरंट व्हेरिएबल्स क्रिएट केले, ऑब्जेक्ट क्रिएट केले आणि ते T1 ह्या टपल मध्ये ऍड करायचे. म्हणजे T1 इज इक्वल टू A, B, C असे डिफरंट व्हेरिएबल डायरेक्ट टॅग करू शकतो टपल मध्ये. मग सेमच झालं ना? म्हणजे आता फक्त इन्स्टेड ऑफ व्हेरिएबल हे डायरेक्टली व्हॅल्यू पास केली, बरोबर ना? हा, आता तू असं म्हणतोय A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20.5, 20.6 आणि C इज इक्वल टू समजा वर्ड घेतला डेटा, राईट? आणि T1 इज इक्वल टू A, B, C. फक्त इन्स्टेड ऑफ प्रोव्हाइडिंग पासिंग अ व्हॅल्यू वी आर पासिंग व्हेरिएबल नेम. आणि काय प्रिंट करायचं आहे मला? प्रिंट T1 पास करायचं, राईट? तर हा टपलच राहील, बरोबर ना? टाइप ऑफ T1.
So this is called as the packing. सेम Different. सेम अनपॅकिंग करू शकतो रिव्हर्स करून. हा त्याच्या अपोजिट बरोबर ना. समजा हा. अनपॅकिंगला आता व्हॅल्यूज काय होतं तुमच्याकडे एबीसी होते. अनपॅकिंग त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट पण घेऊ शकतो. एक मिनिट. पॅकिंग अनपॅकिंग ठीक आहे. आता अनपॅकिंग मध्ये सपोज व्हॅल्यूज पास केले आपण एबीसी 3 व्हॅल्यूज आपल्याकडे बरोबर ना. एबीसी अशा 3 व्हॅल्यूज डिफरंट आहेत व्हेरिएबल्स घेऊन पास डिफरंट व्हेरिएबल घेऊन पास. ना. एक्स वाय झी करू आपण याला. एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड. वाय कॉमा झी इज इक्वल टू टपल टपल ऑब्जेक्ट. T1 और टपल बरोबर ना. T1 किंवा हो. टपल 1 जे काय असेल ते. Then print x y z. हम्म? Print x y z. आता प्रिंट म्हणजे अनपॅकिंग करताना याला कॉल करावं लागेल. एक्स केला तर काय प्रिंट कराल तो 10 प्रिंट करणार म्हणजे त्याची फर्स्ट व्हॅल्यू घेईल तो बरोबर ना. म्हणजे व्हेरिएबलचे जसं नाव अरेंज केलेलं आहे तसंच ते वाय प्रिंट केला वाय घेतला तर तो काय देईल 20.6 देईल बरोबर ना. अनपॅक करताना हो. येस त्याचे नाव व्हेरिएबलचे नाव तुम्ही चेंज करू शकता. आता हे कुठे युजफुल होईल तुम्हाला त्यावेळेस आर्ग्युमेंट पास करतो आपण फंक्शन डिफाईन करताना. एखादं फंक्शन डिफाईन केलं आपण तर व्हॅल्यू मी डिफाईन करताना ए आणि बी दिलेले आहेत. ऍडिशन ऑफ ए अँड बी आणि फंक्शन कॉल करताना आर्ग्युमेंट पास केलं एक्स आणि वाय तरी पण तो वर्क होतो. त्यावेळेला याचा यूज होईल तुम्हाला. इथं ज्यावेळेस पॅक केलं ते व्हॅल्यूज त्यावेळेस ए आणि बीच्या फॉर्ममध्ये दिल्यात एबीसीच्या फॉर्ममध्ये. अनपॅक करताना त्याला एक्स वाय झी दिलं तरी पण त्यांनी व्हॅल्यूज कोणत्या घेतल्यात ज्या आपण इथे डिफाईन केल्यात त्याच दिल्यात. दीज आर दी व्हेरिएबल्स. एक्स वाय झी काय झाले व्हेरिएबल झाले. एबीसी काय झाले व्हेरिएबल झाले आणि असोसिएटेड व्हॅल्यूज त्या सिक्वेन्सने कॉल करतो. करेक्ट. दिस इज कन्सेप्ट ऑफ पॅकिंग अँड अनपॅकिंग. की एक्सट्रॅक्शन जे आहे त्याला काय म्हणणार आपण अनपॅकिंग म्हणणार बरोबर ना. व्हॅल्यूज एक्सट्रॅक्ट करतोय आपण इथून. आता एबीसीच्या व्हॅल्यूज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाय झी तुम्ही एक्सट्रॅक्ट करताय इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएबल नुसार आणि इथे काय करताय पॅक करताना असाइन करतोय आपण व्हॅल्यू की मल्टिपल व्हॅल्यूज याला असाइन केल्या. ए ची 10 बी ची 20 सी ची डेटा लाईक दिस. तर ही पॅकिंग आणि अनपॅकिंगची कन्सेप्ट आहे. इज इट ओके फॉर ऑल? येस एव्हरीवन. ठीक आहे शिवम. त्याच्या आधी घेतलेलं नाही मी म्हणजे बट जशी रिक्वायरमेंट असेल तसं ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं मी की ऍडिशन असेल तर ऑब्विसली इट्स ऑलवेज वेलकम. जे काय ऍडिशन करायचं ते ऍडिशन करू आपण. ठीक आहे इथपर्यंत मग सेट कडे मूव्ह करू. येस आनंद टपलसाठी सफिशियंट एवढं करेक्ट ना. ओके सर. हो. त्याच्यामध्ये फक्त 2 ऍट्रिब्यूट्स आहेत डॉट इंडेक्स आणि डॉट काउंट टपल मध्ये. हा डॉट इंडेक्स ते तर वर्कच होईल म्हणजे फंक्शनचं बोलतोय T1 इज इक्वल टू किंवा मग फंक्शन मध्ये ऍड करू काउंट ऑफ T1 काउंट आणि इंडेक्स ऍड करायचं. फंक्शन्स कुठे ऍड केला आपण टपल ऑपरेशन्स मध्ये इथं ऍड करतो मग त्याला सॉर्टेडच्या नंतर ते लक्षात येऊन जाईल. फॉर एक्झाम्पल T3 इज इक्वल टू T3 dot index of suppose 320 index of a 320 so its index will be shown. Index will work here. R index try करायची. R index I hope की लिस्टला ट्राय नाही झाली याला पण नाही होणार. yes reverse index will not work right ना. couple object ला reverse index नाही. reverse index पुढे फक्त string साठी applicable आहे. next count of a 320 is 1. Count of a 320 is a
1 2 करून बघा. काउंट ऑफ 320 इज करेक्ट ना? थोडं दोनच ऍट्रिब्यूट आहे ना, हो अजून ते ऍड करायचंय. आणि दोनच आहे सर. एवढे दोनच आहे. टपलला तसं लिमिटेशन आहे खूप, आर्ग्युमेंटच्या सॉरी ऍट्रिब्यूटच्या बाबतीत किंवा फंक्शन साठी खूप याला लिमिटेशन आहे. ठीक आहे.